सत श्री अकाल न्यूज़ 18 ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 59 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ 23। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ 59 ਸਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 23 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆંકੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁੱਲ ਆંકੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ 281 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ। राकेश कुमार संगरूर तो मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राकेश की कुछ केस हिस्ट्री इस शख्स की दसी जा रही है और हुण जदों कोरोना दे चलदे मौत की तस्दीक हुई है, पारिवारिक मैंबरां बारे की कुछ अपडेट की उन्हां दी भी जांच हुई है? बिल्कुल रजिंदर, देर रात 11 बजे जिहड़े फोर्टिस हस्पताल अश्विनी कुमार जिहड़ा संगरूर शहर का ही रहने वाला सी उसकी मौत हुई है, जिसकी उम्र 59 साल थी। ते इसनूं 12 जुलाई नूं फोर्टिस हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया सी। होर भी इहनूं बीमारियां जिहड़ियां नाल इह दस्सियां जा रहीआं ने ते हुण संगरूर इह जिले दे विच 23 मौतां हो चुकीआं ने कुल। ते रजिंदर खास तौर ते जिहड़ा हैगा 50 तो लैके 60 साल तक जिहड़े बजुर्गां दीआं ज़्यादा मौतां हो रहीआं ने ते जिहड़े इन्हां दे फैमिली वाले जिहदी अश्विनी कुमार दी मौत होई है उन्हां दी भी जिहड़ी कोरोना जांच फिलहाल कीती जा रही हैगी। पहलां भी कीती गई सी, उस तो बाद ओह नहीं फिलहाल पॉजिटिव आए सी ते हुण दुबारा भी कीती जा सकदी है। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 19 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਜਿੰਦਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 862 ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਾਂ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਤਿਆਤਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। शुक्रिया राकेश, इस पूरी जानकारी लगातार संगरूर विच भी केस वध रहे ने, खासकर मलेरकोटला लहरा गागा जड़े ने हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। लहरा गागा विच भी सख्ती की तैयारी प्रशासन। फिलहाल संगरूर दे ही एक शख्स ने लुधियाना जड़ा जेरे इलाज से कोरोना के चलते दम तोड़ दिता है। पिछले 24 घंटिया का आंकड़ा दस दईए पंजाब में 400 तो ज्यादा नवे केस सामने आए। 10 लोगों की मौत हुई। पंजाब में 11,800 केस हुण तक हो चुके हैं कोरोना के। 281 लोगों की मौत हो चुकी है। लुधियाना 120 नवे मामले सामने आए। 2 लोगों ने दम तोड़ दिता। पटियाला तो 68 मामले सामने आए। 2 मरीजों की मौत हुई। जलंधर 31 नवे केस सामने आए तो 2 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई। 36 नवे मामले अमृतसर तो सामने आए। अमृतसर भी बड़ा हॉटस्पॉट है। लगातार एक मरीज ने होर दम तोड़ दिता है। अमृतसर 60 तो ज्यादा मरीज अमृतसर दम तोड़ चुके हैं कोरोना के चलते। मोहाली 33 नवे केस सामने आए। कोरोना नाल एक शख्स की जान गई है। होशियारपुर में भी एक मौत हुई है। बठिंडा तो 39, फिरोजपुर तो 16, मुक्तसर साहब तो 12, पठानकोट तो 14, फतेहगढ़ साहब तो 9 नवे मामले कोरोना के सामने आए ने अते कुल मामले पहुंच गए 424 घंटिया के अंदर 490 मामले सामने आए। गुआंढी सूबे हिमाचल प्रदेश की गल करांगे, जिथे कोरोना के नाल एक होर मौत की खबर है। कांगड़ा के 52 साला शख्स ने दम तोड़ दिता कोरोना के चलते। कांगड़ा कोरोना नाल एक तीजी मौत है। हिमाचल मौतों का आंकड़ा पहुंच गया है 11 लोग हाले तक कोरोना के चलते अपनी जान गवा चुके हैं। 1000 तो ज्यादा कोरोना के मामले हिमाचल प्रदेश में भी अते हुण कांगड़ा के 52 साला शख्स ने दम तोड़ दिता कोरोना के चलते। कांगड़ा कोरोना के कारण एक तीजी मौत है। देश के हालात दसदे हां। पहली बार 24 घंटिया करीब 50,000 नवे केस देश भर तो सामने आए। एक ही दिन हुण तक का यह सब तो बड़ा आंकड़ा है। 24 घंटिया 49,310 नवे केस सामने आए।
740 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆંકੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 12,87,945। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 30,601 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। जेपी नड्डा आज पंजाब बीजेपी के नाल मीटिंग करेंगे। दोपहर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंजाब बीजेपी के आगुआ के नाल राबता कायम करेंगे। जेपी नड्डा पंजाब के सियासी हालात का फीडबैक लिया जाएगा। मीटिंग 2022 की विधानसभा चोण ते चर्चा संभव है। संगठन की मजबूती नूं लैके रणनीति घड़ी जाएगी। लगातार कोरोना का कहर जारी, इस विचाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंगां दा दौर चल रहा है। जेपी नड्डा आज पंजाब बीजेपी दे नाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे जरिए पंजाब बीजेपी दे आगुआं दे नाल राबता कायम करनगे अते फिलहाल जिहड़े मौजूदा सियासी हालात ने उस दा जायजा लिया जाएगा। मीटिंग में 2022 की विधानसभा चोण ते चर्चा संभव है। संगठन की मजबूती नूं लैके भी रणनीति बनाई जाएगी। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰਕਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। कोरोना संकट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵੰਡਣ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਆਰਟੀਏ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਹੀ ਵਰਤੇ। ਬਾਕੀ 64 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਜੋ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਹੂਮ ਏਸੀਪੀ ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। भैया ये 60 करोड़ रुपया हमारी स्टेट के डिपार्टमेंटों ने शेयर डाला है अपना, ताकि मुसीबत के टाइम पे काम आ जाए। तो ये कोई मोदी साहब ने हमें पैसा भेजा है? भैया मोदी साहब के अकाउंट में चाइना का रिलीफ फंड जो है वो 10,000 करोड़ पड़ा हुआ है। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਟ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਜੋ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। मेरी मुख्यमंत्री साहब अगे बेनती है, जिन्हों लोगों ने यह पैसा दिता है वो पैसा महामारी नाल लड़न वास्ते दिता है, ना कि बैंक डिपोजिट च रखने वास्ते। यह पैसा खर्च चरम सीमा दे उत्ते कोविड इदू वड्डी आपातकालीन एमरजेंसी नहीं हो सकती। सो ये गल बड़ी शर्मनाक हैगी है कि मुख्यमंत्री साहब जिहड़े गुफा दे विच बड़े हुए आ, जिहड़े सैल्फ क्वारंटाइन होए हुए आ, ते अफसरशाही जिहड़ी आ, प्रशासन जिहड़ा वो सरकार अपनी मनमानी ना चला रहा ते प्रशासन गरीब लोगों का निंबू वांगू निचोड़ के रसा कड्ढण दे तुल होया। पूरा मुल्क कोरोना संकट दे विच घिरिया होया है। कई बिजनेस ठप हो चुके ने। छोटे तो छोटा ते वड्डे तो वड्डा कारोबार कोरोना करके प्रभावित होया है।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਛੋਟਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। सिद्धू ने एक बार फिर अपनी सरकार ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। तमाम सवाल चुके ने। नवजोत सिंह सिद्धू ने इल्जाम लाया है कि ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। तकरीबन 1 साल हो चुका है मंत्री का अहुदा छड्डे हुए नवजोत सिंह सिद्धू नूं जुलाई के महीने कैबिनेट फेर बदल हुई सी, महकमा बदलिया गया तो नाराज हो गए। नवजोत सिंह सिद्धू अहुदा छड्ड दिता सी मंत्री का अते उस तो बाद हुण एक क्या है कि उन्होंने हल्के का विकास उदों तो नहीं होया जदों तो उन्होंने मंत्री का अहुदा छड्डिया। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਸਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਂਗੋਂਗ ਦੇਪਸਾਂਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਹੈ ਚੀਨ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬੜੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਪੈਂਗੋਂਗ ਦੇਪਸਾਂਗ ਤੋਂ अपने फौजियों हटा लेगा पर हाले तक पीछे नहीं हटिया है चीन। इसे लेके एक बार फिर समीक्षा बैठक और ये तस्वीरां उदों दियां ने जदों गलवान घाटी चीनी फौजियों के नाल भारतीय फौजियों की झड़प हुई सी ते 20 भारतीय फौजी शहीद हो गए सन। इस विचाले चीन ने हुण हिमाचल के किन्नौर के मोरंग घाटी इलाके कुन्नू चारंग तो अगे खेमकुल्ला पास वल सड़क बनाने का काम जंगी पद्धर से शुरू कर दिता है। हुण खदशा है कि 2 किलोमीटर का जो इलाका नोमैंस लैंड हुंदा है किते उस इलाके विच भी चीन सड़क निर्माण तो नहीं कर रहा। हाल ही विच एक भारतीय दल चारंग पिंड तो करीब 22 किलोमीटर उपर बॉर्डर वल गया। जदों दल ने तिब्बत इलाके वल नज़र दौड़ाई तो उसकी अखां खुलियां रह गईयां। 2 महीने तो चीन ने करीब 20 किलोमीटर सड़क का निर्माण भारत तिब्बत सरहद वल तेजी दे नाल कीता। जानकारी मुताबिक अक्तूबर तिब्बत के भारत वल आखिरी पिंड तांगो तक की सड़क सी पर इस बार बर्फ हटते ही 2 महीने तिब्बत के तांगो पिंड नाल भारतीय सरहद वल 20 किलोमीटर तक सड़क बना ली गई। इस उसारी नूं चीन की चालबाजी के तौर पर वेख्या जा रहा है। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 36 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ 36 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲ ਹੈ ਅਰਿਹੰਤ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ 18 ਕੇਸ ਤੇ 18 ਕੇਸ ਅੱਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ
ਸਰ ਉਹ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਰ ਪੈਰ ਨਾ ਪਸਾਰ ਸਕੇ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਰਵੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਖਬਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਹ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਸਿਰਫਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀਵ ਨੰਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਗਰਪੁਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਪੀੜਿਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਇਆ 13 ਤਰੀਕ ਤੇ। ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਪਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਊਂਗਾ ਤੇ ਜਾਨੂ ਮਾਰੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਲਾਹ ਕਰਤੀ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, 13 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਾਹ ਕਰਤੀ। 14 ਤਰੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਗੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਸ ਘਟੀਆ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜੀਵ ਨੰਦਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਲੇਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਮੈਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਾਹਰ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੀਵ ਨੰਦਾ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਨੰਦਾ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ। ਨਾਭਾ 'ਚ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿੰਨਰ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਕਿੰਨਰਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਨਕਲੀ ਕਿੰਨਰ। ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਕਿੰਨਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਨਕਲੀ ਕਿੰਨਰ ਬਣ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵਸੂਲਦਾ ਸੀ, ਵਧਾਈਆਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਕਿੰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਭਾ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਕਿੰਨਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਕਿੰਨਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ? ਆਪਣੇ ਬੋੜਾ ਗੇਟ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋੜਾ ਗੇਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਰ ਬਣ ਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ।
ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਗਨਲ ਪੂਰੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਡਮ छुट्टी कर चुके होंगे ने। वो कई बार नेट के टावर नहीं आते हैं, कई बार नेट नहीं चलता, इसलिए तो फिर कैसे पढ़ाई करते हैं? फिर वो कभी कभी भी इसमें नेट चल जाता है, इसलिए कभी नेट खत्म हो जाता है, कभी मैडम क्लास नहीं लगाते, तो फिर कैसे चलता है? कभी मैम से पूछ लेते हैं, तो मैडम बताती है फिर? कभी कभी समझा देते हैं, कभी कभी। ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕਦੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਟਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। तो फिर क्या करते हैं? ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਘਰ 'ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨੈਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਸਮਝਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਨਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18।